बेहद की परम शांति बापूजी के द्वारा बताया गया विश्व परिवर्तन का रहस्य। भारत ही विश्व मल्टीवर्स के लिए आध्यात्मिक सैटेलाइट बनेगा, जहाँ से सब तरफ लाइट जाएगी। भारत ही विश्व गुरु बनेगा और भारत पॉइंट ऑफ लाइट बनेगा। पूरे मल्टीवर्स में पॉइंट ऑफ लाइट सब तरफ से, पूरे मल्टीवर्स में पॉइंट ऑफ लाइट भारत बनेगा। सब तरफ से आवाज़ निकलेगा कि भारत में भगवान आए हैं। भारत देश में से ही ऐसी शक्ति, दिव्य प्रकाश, भारत में ऐसा दिव्य प्रकाश होगा जिस प्रकाश से वायुमंडल में परम प्रकाश ही प्रकाश होगा और नेगेटिव बिल्कुल खत्म हो जाएगा और नेगेटिव आत्मा का भी मुक्ति हो जाएगी। इस वायुमंडल में नेगेटिव आत्मा रह ही नहीं सकती। सारे मल्टीवर्स में भारत एक लाइट हाउस होगा और इसी प्रकार से मुक्ति और जीवन मुक्ति का, आत्माओं का मुक्ति और जीवन मुक्ति होगी। वायुमंडल के अंदर बेशुमार आत्माएं भरी हुई है, इसी से वायुमंडल भारी हो गया है। अरबों खरबों आत्माएं वायुमंडल में भरी हुई है और वायुमंडल भरा हुआ है इन आत्माओं से। तो ऐसी आत्माओं की मुक्ति और जीवन मुक्ति में बेहद की आत्मा जाएगी और मुक्ति में जब आत्मा ये वायुमंडल वाली चली जाएंगी तब क्या होगा, वायुमंडल एकदम शांत और हल्का हो जाएगा और इनको मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलने से वायुमंडल शुद्ध परम लाइट का बन जाएगा, परम शांति हो जाएगी। एक बार परम प्रकाश आना शुरू हो जाए तो फिर मुक्ति जीवन मुक्ति के कार्य को कोई भी नहीं रोक सकता। फिर तो बेहद का संसार आ ही गया ऐसा समझो और खुशी खुशी का संसार, बेहद का संसार आया कि आया। जिस प्रकार हवन में लकड़ी डालने से आग तेज होती है, इसी तरह से बेहद के बच्चों के बेहद के संकल्प, परम शांति के, महापरम शांति के संकल्प, बेहद के बच्चों के बेहद की परम शांति, महाशांति के जो संकल्प हैं वो हवन कुंड में, जैसे हवन कुंड होता है तो भारत को हवन कुंड बनाना है, भारत को लाइट हाउस बनाना है। जिस लाइट हाउस में से चारों तरफ लाइट निकलती फैलती रहेगी। शांति कुंड के अंदर क्या होता है, जैसे लकड़ी जलाते हैं तो आग तेज हो जाती है और लकड़ी डालते हैं और तेज होती है। तो यहाँ वो तो स्थूल बात है, लेकिन यहाँ अति सूक्ष्म बातें हैं। तो बेहद के जो संकल्प है दादाजी को याद करके भारत के नक्शे पर डालेंगे तो भारत शांति कुंड बन जाएगा। उस शांति कुंड में से शांति की किरणें निकलेंगी और वो किरणें सारे मल्टीवर्स को बदल देंगी। वो अविनाशी संकल्प है। बेहद के अविनाशी संकल्पों से बेहद का परम प्रकाश, परम शक्तियाँ और परम चुंबक उसका प्रवाह होगा और सभी आत्माएं खींची चली आएंगी। परम धाम से जो संकल्प डालेंगे, बेहद के परम धाम से बाप को याद करके जो संकल्प डालेंगे तो परम धाम
अविनाशी अविनाशी पावर आ जाएगी। तो बेहद के संकल्पों से हवन कुंड में जो शक्तियाँ आएगी तो और तेज, ज़्यादा संकल्प डालेंगे, तेज संकल्प डालेंगे, दृढ़ संकल्प डालेंगे तो पावर और पावरफुल और भी पावरफुल शक्ति जमा हो जाएगी। इस प्रकार बेहद की शक्तिशाली एक सफ़ेद रंग का फ्लड, जैसे समुद्र में फ्लड आता है ना, समुद्र में से लहरें आती है, बहुत तेज लहरें आती है, कभी सुनामी भी आती है। तो इसी तरह से जो ये बेहद का जो महासागर है, बेहद की परम शांतियों का महासागर, परम शक्ति का महासागर, उसमें जब फ्लड आएगा तो सभी को घसीट के ले जाएगा, सभी को अपने में समा लेगा और सभी का परिवर्तन कर देगा। पूरा मल्टीवर्स को वो अपने अंदर संभालेगा और किसी को भी कुछ पता नहीं चलेगा। आँख झपकते ही ये सारा काम बेहद के दादाजी के द्वारा होने ही वाला है, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो परम बेहद के प्रकाश से जो बच्चे डालेंगे, संकल्प डालेंगे, तो उतना बड़ा भाग्य उनका बनेगा। और भारत के अंदर उड़ने वाले फरिश्ते 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 दिखाई देंगे और सभी के मुख से ये निकलेगी आवाज़ कि माया चली गई, और सबकी तीसरी आँख खुल जाएगी, सभी बच्चों की तीसरी आँख खुल जाएगी। तो तीसरी आँख से नई दुनिया को देखेंगे, नई दुनिया में चले जाएंगे। बेहद की परम 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 महाशांति। బేహదు పరం మహాశాంతి. బేహదు మా బేహదు పిల్లలకి రోజు చెప్తున్నటువంటి దివ్య సందేశంలో ఈరోజు విశేషించి యజ్ఞగుండం లోపల బేహదు పరం మహాశాంతి, పరం లైట్ యొక్క సంకల్పాలు చేస్తూ ఉంటే వాయుమండలంలో ఉన్న నెగిటివ్ ఆత్మలు ముక్తి అయిపోతారు. వాయుమండలం శుద్ధి అవుతుంది. వాయుమండలం ఈ యొక్క యజ్ఞం యొక్క సంపూర్ణ ఆహుతి ద్వారానే అవుతుంది అని చెప్తున్నటువంటి హిందీ వాణి సందేశం ఈరోజు ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దానికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్ పరం మహాశాంతి అంటున్నారు మా బాపూజీ ద్వారా చెప్పబడినటువంటి విశ్వ పరివర్తన రహస్యము ఈరోజు మనం మాట్లాడుకుందాం. భారతదేశం విశ్వ గురువుగా కావాలి, లైట్ హౌస్గా కావాలి, మల్టీ యూనివర్స్ వరకు ఆధ్యాత్మిక శాటిలైట్ లాగా భారతదేశం కావాలి. ఇది బాపూజీ మనకు చెప్తూ ఉన్నది. ఎక్కడి నుండైతే మరి లైట్ అన్ని వైపులకి వెళ్తుంది అనేటువంటి సంకల్పం బాపూజీ చేశారు. భారతదేశం విశ్వగురువుగా అయితే భారత్ లైట్, పరం లైట్, పాయింట్ ఆఫ్ లైట్గా అయితే పూర్తిగా మల్టీ యూనివర్స్లో పాయింట్ ఆఫ్ లైట్గా అవుతూ ఉంటుంది. అన్ని వైపుల నుంచి ధ్వని బయటకు వస్తూ ఉంటుంది. భారతదేశంలో భగవానుడు అవతరించాడు అనేటువంటి సందేశం అందరికీ అందుతుంది. భారతదేశంలోనే ఇలాంటి శక్తి, దివ్య ప్రకాశము, దివ్య తేజస్సు, పరం లైట్ వెలువడుతుంది అనేటువంటి సంకల్పం అందరికీ అందాలి. ఏ ప్రకాశంతో అయితే వాయుమండలం శుద్ధి అవుతుందో, వాయుమండలంలో ఉన్నటువంటి ట్రిలియన్ బిలియన్ నెగిటివ్ ఆత్మలు పూర్తిగా ఖతమైపోవాలి. నెగిటివ్ ఆత్మలు ముక్తి పొందాలి. ఖతం అవ్వటము అంటే ముక్తి పొందాలి. వాయుమండలంలో మరి ఇంకా నెగిటివ్ అనేది, కలుషితం అనేది వాతావరణంలో ఉండటానికి వీల్లేదు. ఇది మల్టీ యూనివర్స్ వరకు కూడా శుద్ధి చేసేస్తూ ఉంటుంది. భారతదేశమే లైట్ హౌస్గా, మైట్ హౌస్గా అయితే ఇక్కడ నుండే ముక్తి మరియు జీవన్ముక్తి యొక్క ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆత్మలందరికీ కూడా ముక్తి, జీవన్ముక్తి ఇచ్చేది బేహద్దు పిల్లల ద్వారా తండ్రి చేయిస్తూ ఉన్నారు. వాయుమండలం లోపల సుమారుగా పూర్తిగా వాయుమండలం మొత్తం అనేక మంది ఆత్మలతో నిండి ఉంది. కోటాను కోట్లు, మిలియన్, బిలియన్, ట్రిలియన్ ఆత్మలు, నెగిటివ్ ఆత్మలు
పూర్తిగా నెగిటివ్ని వ్యాపింపచేస్తూ ఉన్నారు. ఇలాంటి ఆత్మలకు మరి బేహద్దు ఆత్మలు ముక్తిని ఇచ్చుటకే ఇప్పుడు యజ్ఞము శాంతి కుండముగా తయారు చేస్తూ యజ్ఞాన్ని ప్రారంభించారు. ఏంటి అంటే పూర్తిగా వాయుమండలం ఎగ్దం శాంతిగా అయిపోవాలి, తేలిగ్గా అయిపోవాలి, ముక్తి మరియు జీవన్ముక్తి రావటంతో శుద్ధి అయిపోవాలి, పరం లైట్గా అయిపోవాలి, పరం శాంతిమయం అయిపోవాలి. ఒకసారి పరం ప్రకాశం రావటం ప్రారంభమైతే ఇంకా ముక్తి జీవన్ముక్తి కార్యక్రమాన్ని ఎవరు ఆపలేరు. ఇది బేహద్దు ప్రపంచం వరకు వెళ్ళిపోతుంది, బేహద్దు ప్రపంచం తయారైపోతుంది అని సంతోషంగా ఖుషీగా బేహద్దు ప్రపంచం గురించి ఆలోచించండి. అది వస్తూనే ఉంది, వస్తుంది అనే పాజిటివ్ సంకల్పాలు చేయండి. ఈ విధంగా హవన కొండల్లో ధాతువులు వేస్తారు, చెక్కలు వేస్తూ ఉంటారు. తేజం తీవ్రంగా అగ్ని ప్రజ్వలిల్లటానికి నెయ్యి కూడా వేస్తూ ఉంటారు, ఘృతం వేస్తూ ఉంటారు. అదేవిధంగా బేహద్దు పిల్లలు బేహద్దు పరం మహాశాంతి అనే సంకల్పంతో జ్ఞాన ఘృతాన్ని వేయండి, యోగాగ్నిని ప్రజ్వలింపజేయండి. ఈ హవన కుండం శాంతి కుండంగా అవుతుంది. భారతదేశం శాంతి కుండంగా తయారైపోతుంది. భారతదేశంలో లైట్ హౌస్గా ఉండిపోతుంది. లైట్ హౌస్గా తయారు చేయాలి మనం భారతదేశాన్ని. లైట్ హౌస్ నలువైపులా లైటే వెలువడుతుంది, లైటే వ్యాపిస్తుంది అనే సంకల్పం చేయండి. శాంతి కుండం లోపల ఏముంటుంది, ఇంకా ధాతువులు వేస్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే వాతావరణ శుద్ధి కోసం గంధపు చెక్కలు వేస్తూ ఉంటారు. దీనితోటి మనం శుభ సంకల్పం, శుభ భావన, పాజిటివ్ సంకల్పాలు, పరం శాంతి వైబ్రేషన్లు ఇవన్నీ కూడా మనం వేస్తూ ఉంటే యోగాగ్ని ప్రజ్వలితుంది. అందరి యొక్క సంకల్పాలు ఒక్కసారిగా చేయటంతో యోగాగ్ని ప్రజ్వలితుంది. ఇది స్థూలమైన విషయం కాదు, ఇది సూక్ష్మమైన, అతి సూక్ష్మమైన విషయం. వాళ్ళు ధాతువులు వేస్తున్నారు, అర్ఘ్యం వేస్తూ ఉంటారు, ఘృతం వేస్తూ ఉంటారు, చెక్కలు వేస్తూ ఉంటారు. అది స్థూలం. ఇది సూక్ష్మం, అతి సూక్ష్మమైన విషయం. ఇక్కడ బేహద్దు సంకల్పం చేయాలి. దాదాజీని జ్ఞాపకం చేస్తూ భారతదేశం యొక్క మ్యాప్ పైన సంకల్పం చేయండి, నిలబడండి. అది సంకల్పం భారత్ శాంతి కుండంగా అయిపోవాలి అని, శాంతి కుండం నుండి శాంతి పరం శాంతి కిరణాలు వెలువడాలి అని. ఈ కిరణాలు పూర్తి మల్టీ యూనివర్స్నే మార్చేయాలి. అవినాశి సంకల్పం ఇది. బేహద్దు అవినాశి సంకల్పంతో బేహద్దు పరం ప్రకాశము, పరం శక్తులు, పరం అయస్కాంతంలాగా అందరినీ లాగుతూ ఉంటాయి, ఆత్మల్ని ఆహ్వానిస్తూ ఉంటాయి. పరంధామం నుండి ఏదైతే మీరు సంకల్పం చేస్తూ ఉంటారో బేహద్దు పరంధామం, బేహద్ బాప్ చెప్తున్నటువంటి సంకల్పం వేయండి. అవినాశి పవర్ అనేది వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. బేహద్ సంకల్పంతో హవన కుండంలో శక్తులు ఏదైతే వస్తూ ఉంటాయో అది చాలా తీవ్రంగా వస్తూ ఉంటాయి. దృఢ సంకల్పం చేయండి, దృఢ సంకల్పం వేయండి, పవర్ఫుల్ శక్తిని జమ చేసుకుంటూ ఉండండి. ఈ విధంగా బేహద్దు శక్తులు ఒక తెల్లటి రంగులాగా, ఫ్లైడ్ లాగా సముద్రం లోపల ఏదైతే ఫ్లడ్స్ వచ్చినప్పుడు నురుగు అలలు వస్తూ ఉంటాయో అందంగా అనిపిస్తూ ఉంటాయి. అలలు చాలా స్పీడ్గా వస్తూ ఉంటాయి. అదేవిధంగా ఈ బేహద్ ఈ మహాసాగరంలో బేహద్ పరం మహాశాంతి, బేహద్ పరం శాంతి, బేహద్ పరం మహాశాంతి, దీనిలో ఈ విధమైనటువంటి అలలు తీసుకొని రండి. అలా వచ్చింది అంటే ఒడ్డున ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరినీ లాక్కొని వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది, తమ లోపలికి ఇముడ్చుకుంటూ ఉంటుంది. దీనితోటి వాళ్ళు పరివర్తన అవుతారు. ఈ యొక్క అల జ్ఞానం యొక్క అల, యోగం యొక్క అల, పరం శక్తి యొక్క అల, పరం లైట్ యొక్క అల పూర్తిగా ఆత్మల్ని పరివర్తన చేస్తుంది. మల్టీ యూనివర్స్ వరకు కూడా తమ లోపలికి ఇముడు చేసుకుంటూ ఉంటుంది. ఎవరికి కూడా ఈ విషయం తెలియదు. కళ్ళు తెరిచి మూసే లోపే ఈ కార్యక్రమం మొత్తం పూర్తయిపోతుంది. దాదాజీ ద్వారా, బేహద్ బాపూజీ ద్వారా ఇది అయ్యేదే ఉంది. కొద్దిగా ఆ సమయంలో
దాన్ని ఎవరు ఇంకా ఆపలేరు. కాబట్టి పరం బేహద్ ప్రకాశం నుండి ఏ పిల్లలైతే మరి పవర్ని వేస్తూ ఉంటారో, సంకల్పం చేస్తూ ఉంటారో, వాళ్ళకి చాలా గొప్ప భాగ్యం అనేది తయారవుతుంది. భారతదేశం అనేది లోపలే ఎగిరేటువంటి ఫరిస్తా స్వరూపాలు కనపడతాయి. ఫరిస్తాలే ఫరిస్తాలుగా కనపడతారు. అందరి నోటి నుండి ఇదే మాట వెలువడుతూ ఉంది. మాయ వెళ్ళిపోతుంది, అందరి త్రినేత్రం అనేది తెరుచుకుంటుంది. పిల్లలందరి యొక్క త్రినేత్రం అయితే ఎప్పుడో ఓపెన్ అయిపోయింది. త్రినేత్రంతో కొత్త ప్రపంచాన్ని కూడా చూస్తూ ఉన్నారు. కొత్త ప్రపంచంలోకి వెళ్ళిపోతారు. కాబట్టి ఈ విషయాన్ని మీరు సదా స్మృతిలో ఉంచుకోండి. బేహద్ బాపూజీ చెప్పినటువంటి సంకల్పాన్ని చేస్తూ మీ భాగ్యాన్ని తయారు చేసుకోండి. మనమందరం చేస్తేనే విశ్వ పరివర్తన అవుతుంది. విశ్వ సేవా కార్యక్రమంలో మనం తప్పకుండా పాల్గొనాలి. ఇది బాపూజీ మనకిచ్చినటువంటి కర్తవ్యం అని అంటున్నారు మా. అచ్చా, బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే. మా చెప్పినటువంటి దివ్య సందేశాలను, దివ్య సంకల్పాలను, యోగ విధానాలను మీరు సంకల్పం చేస్తూ విశ్వ పరివర్తన కార్యక్రమానికి సహయోగం ఇవ్వాలని మేము ఆశిస్తూ ఉన్నాము. బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే మా చెప్పేటువంటి దివ్య సందేశాలు, అనంతభాయ్ మోటివేషన్ ఇన్స్పిరేషన్ వీడియోలు, బాపూజీ అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానం టైం టు టైం అనుసారంగా ఏ విధంగా మారుతూ ఉంటాయో, జ్ఞానం నిత్య నూతనమైంది, రోజు మారుతూ ఉంటుంది. ఇది ఏంటో ఎలాగో మీరు మా వీడియోల ద్వారా తెలుసుకోండి. జ్ఞాన మార్గంలో నడవండి. విశ్వ మహాపరివర్తన సమయాన్ని తెలుసుకొని మీ చేయూతనివ్వండి. మీరు స్వపరివర్తనతోటి విశ్వ పరివర్తన కండి. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు.